Getting great software to your customers fast is crucial to your business. Every delay is lost revenue and opportunity. While your teams iterate endlessly, you miss deadlines. That's why we created App Builder to accelerate your app delivery with one app creation platform. Now your designers, developers, and product managers can all work in the same WYSIWYG cloud-based platform. No need to download anything, no heavy IDEs or third-party dependencies, reducing friction and costly errors, and providing customers and users with better apps faster. App Builder includes a rich layout system and complete toolbox of real UI components and tools. Designers simply drag and drop actual components to build a real app fast, without the requirement of a vector-based design. With an integrated design system, you can easily create custom themes matching your product's branding. Get started quickly with a Sketch or Adobe XD file or use a pre-built app template. Preview your app in real time and see the actual code in HTML, TypeScript, and CSS for Angular or Blazor today, and soon for React and web components. Developers can instantly see the production-ready code right inside the browser, and designers and developers can spot issues early and resolve them during design. Once satisfied, developers click once to upload the code to a GitHub repository, or they can download a zip file of the app and then run it in Visual Studio Code or their favorite IDE to generate their Angular or Blazor app. App Builder, one tool to design and build real apps blazing fast. Deliver apps faster to your customers. Try App Builder today. .NET MAUI was built from the ground up with developer productivity in mind. Not only are you going to be able to use all of the tools you know and love from Visual Studio, like IntelliSense and IntelliCode and XAML Hot Reload, but you'll also be able to use some great new tools like .NET Hot Reload, which lets you change your C# while the app is running and see that new code without having to rebuild and redeploy your app. Of course, .NET MAUI has a whole new project architecture too. So if you're coming from the Xamarin Forms world, you're probably familiar with having different head projects, we call them, for your Android and iOS and Windows targets. But now you don't need to maintain different projects for all your different platforms. You can just do it all from one multi-targeted .NET 6 project where all of your images and all of your fonts and all of your resources can live with just one copy that you don't have to maintain all over the place. And you can build and deploy to any of the platforms that we're supporting with .NET 6 and .NET MAUI from that single project. 서울에서 개최하는 .NETCon 2022에 오신 것을 환영합니다. 제가 이번에 발표할 주제는 개별 프로젝트에서 EF 코어 마이그레이션 작업하기입니다. 저는 이번 세션을 진행하는 김정수입니다. 제 활동을 간략히 소개하겠습니다. 저는 유데미 온라인 강의 사이트에서 ASP.NET을 입력하고 검색하면 보여지는 최상단의 2개 강의를 서비스하고 있습니다. 또한 유튜브 사이트에서 .NET AMA라고 입력을 한 다음에 검색을 하면 제가 운영하는 유튜브 채널을 확인하실 수 있습니다. 어젠다를 간단히 소개해 드리면 EF 코어 마이그레이션 방식, 이것을 이제 .NET 코어 CLI 사용법과 맞물려서 작업을 실제로 해보겠습니다. 단일 프로젝트에서 마이그레이션 작업할 때와 개별 프로젝트에서 마이그레이션 작업을 할 때 그 방식에도 차이가 있지만, 특별히 개별 프로젝트에서 마이그레이션 작업할 때는 어떤 요인으로 인해서 마이그레이션 작업이 제대로 되지 않습니다. 그것이 제가 이 발표를 하게 된 동기입니다. 그 다음에 추가적으로 EF 코어 마이그레이션, 이것에 관련된 팁을 하나 알려드리고 마치도록 하겠습니다. 비주얼 스튜디오 2022를 미리 실행을 해 놨습니다. 여기에서 Create a New Project를 눌러서 솔루션부터 이제 만들어 보겠습니다. 솔루션 해가지고 지금 C샵은 미리 선택이 되어 있고요. 블랭크 솔루션에서 비어있는 솔루션을 하나 만들겠습니다.
솔루션 이름은 마이그레이션 앱이라고 하겠습니다. M하고 A는 대문자로 하고요. 위치는 D 드라이브의 .NET dev라고 미리 폴더를 만들어 놨습니다. 크리에이트 버튼을 눌러서 솔루션을 새로 만들겠습니다. 지금 만들어졌고요. 이제 솔루션을 선택한 다음에 마우스 오른쪽 해가지고 Add에 New 프로젝트를 눌러서 웹 한 칸 띄고 MVC라고 이제 입력을 해서 MVC 방식의 웹 프로젝트를 하나 생성을 하겠습니다. 넥스트 버튼을 누릅니다. 프로젝트 네임은 싱글이라고 그렇게 하겠습니다. 넥스트 버튼을 클릭합니다. 6.0 프레임워크 그대로 하고 오센티케이션도 없는 것으로 하고 HTTPS 그대로 체크한 거 그대로 놔두고 기본 값에서 크리에이트 버튼을 눌러서 생성하겠습니다. 네, 웹 프로젝트가 생성이 되었고요. 이 창은 닫겠습니다. 제일 먼저 해줘야 될 게 이 프로그램 클래스에서 지금 뭐 빌더 해가지고 지금 서비스가 하나가 등록이 되어 있습니다. Add Controllers with Views 해서 이것이 있기 때문에 MVC 방식을 사용할 수가 있는 건데요. 요 윗부분에다가 builder.services 해서 add db context 타입은 mygdb context라고 이제 이렇게 하고요. 지금 mygdb context는 이제 만들어서 사용할 db context고요. 여기는 이제 참조 연결을 해줘야 됩니다. 먼저 참조 연결을 할 텐데 참조 연결을 위해서 이 프로젝트에서 매니지 너겟 패키지스 눌러서 브라우저에 SQL 서버 이렇게 입력을 하고 엔터를 치면 엔터티 프레임워크 core.sql 서버가 있습니다. 6.0.1 버전 인스톨을 눌러서 설치를 하겠습니다. I accept를 눌러서 동의하겠습니다. 그러면 이제 설치가 됩니다. 여기 에러가 난 것은 이제 이렇게 연결을 해줘야 되기 때문에 에러가 난 것이고요. 지금 mygdb 컨텍스트 복사해서 여기 이제 데이터라는 그 폴더를 만든 다음에 이 안쪽에다가 클래스를 하나 만들겠습니다. add에 클래스 해서 방금 복사한 mygdb 컨텍스트라는 이름으로 이제 이렇게 add 버튼을 눌러서 클래스 하나 만들고요. 여기에서 이제 상속을 좀 받겠습니다. db 컨텍스트 이제 요것을 상속을 받아야 엔티티 프레임워크 코어 그것을 이제 사용을 할 수가 있습니다. 여기에서 이제 컨트롤 점을 누르면 엔티티 프레임워크 코어가 있거든요. 이것을 참조 연결을 해줘야 됩니다. 예, 지금 연결되었고요. 이제 이 안쪽에서 ctor 탭 이렇게 탭을 두 번 해서 생성자를 하나 만들었습니다. 그 여기에서 이제 db 컨텍스트 옵션즈라고 하는 것이 있거든요. 이것이 이제 타입은 mygdb 컨텍스트로 해서 파라미터 이름은 이제 옵션즈 이제 이렇게 하는데 이것을 이제 베이스 키워드 부모 클래스인 db 컨텍스트 이것으로 이 옵션즈라는 파라미터를 보내주는 겁니다. 그럴 때 이제 부모 클래스로 접근을 해야 되는데 그때 이제 베이스 키워드로 이제 이렇게 접근을 하는 겁니다. 이제 이렇게 해주고 다시 프로그램으로 와서 이제 여기에서 참조 연결을 해줘야 되겠죠. mygdb 컨텍스트 컨트롤 점 해서 싱글 점 데이터 이제 폴더가 데이터가 추가가 됐기 때문에 기본적으로 네임스페이스는 이제 폴더에 따라가기 때문에 폴더를 이렇게 해서 참조 연결을 해주고요. 그 다음에 이 안쪽에서 옵션즈 해서 람다로 해서 옵션즈 점 use SQL 서버 이렇게 연결을 해줍니다. SQL 서버로 연결을 할 것이기 때문에 컨트롤 점을 눌러서 엔티티 프레임워크 코어로 참조 연결을 해줍니다. 이 안쪽에 이제 파라미터로 이제 커넥션 정보를 넣어줘야 되는데
지금 appsettings.json 여기에 이제 커넥션 정보가 없죠. 하나를 추가를 좀 하겠습니다. 커넥션 스트링즈 해가지고 이 안쪽에서 디폴트 커넥션 이런 이름으로 연결 문자열을 하나 만들어 보겠습니다. 기본적으로 연결 문자열을 만들 때 지금 SQL 서버용이죠. 서버를 먼저 입력을 해주고 그 다음에 이제 데이터베이스 입력해주고 유저 한 칸 띄고 ID 유저 ID 입력해주고 패스워드 이제 이렇게 입력을 해주는데 이 유저 아이디와 패스워드는 이 데이터베이스 접속하기 위한 아이디와 비밀번호 그것을 의미합니다. 서버는 이제 데이터베이스가 이제 위치하는 서버 뭐 여기에는 이제 어떤 IP를 적든지 아니면 URL을 적을 텐데 여기에서는 이제 로컬 호스트로 이제 이렇게 예제에서는 이렇게 이제 입력을 하겠습니다. 데이터베이스는 MyDB라는 것을 이제 미리 만들어 놨습니다. 유저 아이디와 패스워드도 미리 만들어 놨는데 myGuser 또 패스워드는 myGPWT 이제 이렇게 미리 좀 만들어 놨습니다. 그것으로 이제 지금 연결 문자열을 이제 이렇게 만들어 놨고요. 이 부분은 쓰일 곳이 있어서 먼저 카피를 해 놓고 프로그램 여기에서 이제 커넥션 정보를 넣어줘야 되는데 커넥션 정보를 넣어주기 위해서 builder.configuration 이것을 좀 사용해야 됩니다. 여기에서 점 하면은 여러 가지가 있는데 이제 get connection string 해서 이 연결 문자열 정보를 가져올 수 있는 그런 메서드가 미리 만들어져 있습니다. 이 커넥션 스트링즈 안에 있는 그 정보를 가져오는 거죠. 그런데 지금 다 가져오는 게 아니라 디폴트 커넥션만 우리가 필요하기 때문에 여기에서 이 가져오려는 이름을 디폴트 커넥션 이렇게 연결해 주면은 이 디폴트 커넥션의 그 연결 정보를 가져올 수 있습니다. 이 줄이 넘어가기 때문에 이렇게 줄을 좀 이렇게 내리겠습니다. 보기 편하도록 이렇게 하고 뭐 이렇게 하면 다 이제 DB 컨텍스트 그러니까 엔티티 프레임워크 코어하고 해서 SQL 서버로 이렇게 이제 연동해서 어떤 연결 작업을 할 수 있도록 그런 것은 지금 세팅이 다 끝났습니다. 이 작업이 있어야 마이그레이션을 할 수 있기 때문에 이것을 한 것이고요. 그럼 이제 마이그레이션을 해서 데이터베이스에 넣으려면 이제 테이블이 있어야 되죠. 그래서 데이터에 클래스를 하나 추가하겠습니다. add에 클래스 해가지고 블로그 마스터라는 이름으로 하고 add 버튼을 누릅니다. 이 블로그 마스터 요것이 이제 테이블이 되겠죠. 마이그레이션 해가지고 데이터베이스에 들어가면 그럼 이제 여기에서는 이제 뭐 예를 들면 이제 퍼블릭의 스트링의 블로그 아이디다 그러면은 이것이 이제 컬럼이 되겠죠. 지금 이제 이렇게 녹색 물결이 지금 나와 있는데 지금 이것은 여기 이제 프로젝트에서 마우스 오른쪽 눌러서 에디트 프로젝트 파일을 들어가면 널러블이 이네이블로 되어 있죠. 지금 .NET 코어 6.0에서 이제 새로 이제 추가가 된 그런 기능인데 지금 이 스트링이라는 것에 대해서 그냥 스트링이냐 널을 포함한 스트링이냐 이것을 구분하기 위해서 이렇게 널러블이라는 거 이것을 이제 기본적으로 만들어 놓고 이네이블 이제 사용이 가능하도록 이렇게 널 여부를 체크를 가능하도록 그렇게 해주는 했는데 저희는 쓰지 않을 거기 때문에 disable로 그렇게 하겠습니다. 그럼 이제 녹색 물결 표시가 없어졌고요. 멤버 변수가 많이 있는데 하나하나 제가 작성할 수는 없고요. 시간 절약을 위해서 미리 만들어 놓은 것이 있습니다. 그것을 이제 복사해서 붙여 넣겠습니다. 네. 블로그 마스터, 블로그 글을 관리하는 DB 테이블, 그것을 만들기 위해서 이제 이 클래스를 만들어 놓은 것이고요. 블로그 아이디, 포스트 아이디 이런 것들은 이제 멤버 변수인데 블로그 아이디는 이제 블로그 아이디 컬럼이 되겠죠. 뭐 그런 식으로 이제 되고요. 그 다음에 이제 지금 꺾음표 안에 지금 여러 가지 애트리뷰트들이 있죠. 이런 것들은 이제 그 키라고 돼 있는 거, 이런 것은 이제 프라이머리 키일 때 이제 이렇게 키라고 이제 애트리뷰트를 주고요. 스트링 랭스, 그 다음에 컬럼의 타입, 다캐릭터 50 이렇게 연결이 되죠. 이런 것들은 이제 컬럼 타입 아니면 이제 널이냐 아니면은 널을 허용하지 않느냐 그런 것들을 지정을 해주는 겁니다. 먼저 이 키에서 컨트롤 점을 눌러서 참조 연결을 해주겠습니다. 데이터 어노테이션즈 컬럼도
컨트롤 점 해서 데이터 어노테이션즈 점 스키마 이렇게 연결해 주고요. 이렇게 해서 이제 블로그 마스터라고 하는 테이블을 이제 최종적으로 데이터베이스에 테이블로 이제 만들어 줄 겁니다. 이것을 사용하기 위해서 MyDB 컨텍스트에서 밑에 public db set 해가지고 여기에서 이제 블로그 마스터 이렇게 해주고 이름은 이제 이게 리스트니까 s를 붙여서 블로그 마스터스로 이제 이렇게 해주겠습니다. 이렇게 해주고 지금 이제 그냥 이렇게만 해놓고 마이그레이션 해가지고 데이터베이스에 넣으면은 지금 테이블이 블로그 마스터라고 생기는 것이 아니라 블로그 마스터스라고 생깁니다. 이것을 이제 단수형으로 만들어주는 그런 코드를 추가를 해줘야 되고요. 그 다음에 블로그 마스터 다시 가서 지금 프라이머리 키가 두 개죠. 블로그 아이디와 포스트 아이디. 요 두 개 이제 복합 키라고 하는데 복합 키 이거 지정을 해주기 위해서 추가 코드를 또 작성을 해줘야 됩니다. 그리고 이제 블로그 글을 관리하는 블로그 마스터에서 이제 밑에 이제 수정 일자가 포함이 되어 있죠. UTC 방식으로 이제 이렇게 데이터를 집어 넣을 건데 이 modified date 요거를 이제 기본값 보통 이런 날짜 특히 이제 수정일자 아니면은 생성일자, 작성일자 이런 것을 만들 때는 기본값을 넣어주는데 뭐 sys, utc, date, time 이런 식으로 데이터베이스에서 이제 넣어주게 되거든요. 지금 이제 utc 방식을 사용하기 때문에 이제 이렇게 이름을 했고요. 이제 요거를 지금 여기에서 이제 datetime.utc now라고 해서 넣어줬는데 이것은 이제 프로그램으로 작성을 할 때 이제 이렇게 쓰기 위해서 넣어준 것이고 이제 마이그레이션 해서 데이터베이스에 요 modified date라고 하는 이 수정일자의 기본값을 지정할 때 자동적으로 이제 이것이 들어가지는 않거든요. 그렇기 때문에 여기에서 sys utc datetime이라고 하는 거 SQL 서버 그 안에서 사용되는 그 함수 그것을 좀 여기서 지정을 해줘야 됩니다. 요 세 가지를 하기 위해서 지금 DB 컨텍스트 안에 있는 메서드를 여기에서 먼저 불러온 다음에 추가 작업을 해줘야 됩니다. 퍼블릭이 아니라 프로텍티드로 해서 오버라이드 이렇게 해주고 보이드에 리턴하지 않기 때문에 보이드에 on 모델 크리에이팅 이제 이렇게 해주고 모델 빌더 뭐 이렇게 이렇게 만들어 줍니다. 그러면 on 모델 크리에이팅이라고 하는 것이 부모 클래스 안에 있기 때문에 마찬가지로 베이스로 해서 베이스 점 하면은 on 모델 크리에이팅에서 바로 이 부모 클래스 DB 컨텍스트로 접근할 수가 있죠. 거기에 있는 기본적인 on 모델 크리에이팅을 먼저 실행을 해주고 추가적으로 이 세 가지를 잘라서 이곳에 넣어주겠습니다. 이렇게 해주는데 이제 각각의 먼저 테이블을 단수형으로 만들어야 되겠죠. 여기에서 이제 사용하기 위해서 먼저 모델 빌더라는 것을 사용을 하거든요. 모델 빌더 점 엔터티로 이제 이렇게 접근을 합니다. 엔터티 프레임워크 코어에서 접근할 개체는 블로그 마스터죠. 이제 이렇게 해서 일단 이렇게 끝내놓고 이것은 이제 테이블로 바꿔야 되니까 to 테이블 이제 이렇게 해가지고 이름을 블로그 마스터 이제 이렇게 해주면 이걸 안 했을 때 블로그 마스터스로 생기지만 이제 이렇게 정확하게 이름을 지정을 해주기 때문에 이제 단수형으로 또 다른 이름으로 해주고 싶으면 아예 다른 이름으로 여기서 하면은 요 이름으로 그
다른 이름 지정해 준 것으로 테이블이 만들어집니다. 여기에서는 블로그 마스터 그대로 이렇게 해서 단수형으로 만들어지도록 그렇게 해주고요. 그 다음에 이제 복합키를 지정해 보겠습니다. 모델 빌더 점 엔터티 블로그 마스터, 여기 이제 해즈키라고 해서 이 복합키 지정할 때는 해즈키라는 메서드를 사용하거든요. 여기에서 람다를 써야 되는데 이제 컬럼이니까 이렇게 해서 익명 형식으로 어노니머스 영어로 그렇게 되는데요. new 이렇게 해서 이제 지금 이름이 없죠. 어떤 인스턴스로 만드는지 이름 없는 이 상태에서 이제 C 점 해가지고 블로그 아이디 그 다음에 포스트 아이디 요 두 가지를 각각의 이제 프라이머리 키 되어 있는 것을 두 개를 이제 이렇게 해서 해지 키로 해주면 복합 키로 지정이 됩니다. 이렇게 이제 해주고 이제 마지막으로 이제 여기까지는 똑같으니까 복사한 다음에 점에서 프로퍼티 이제 요소가 되겠죠. 이제 컬럼에 해당되는 프로퍼티 해서 먼저 컬럼 modified date로 이제 이렇게 연결을 해주고 이제 줄을 좀 바꾸겠습니다. 점 해서 has default value SQL이라고 하는 이것을 이제 사용해서 이 안쪽에 문자열로 입력을 해주겠습니다. sys utc date time 이렇게 이제 이 함수를 이제 기본 값으로 넣어주도록 그렇게 이제 SQL 구문을 문자열로 지금 넣어줬습니다. 이렇게 해서 이 세 가지 정보를 포함해서 이제 블로그 마스터 테이블이 만들어지도록 그렇게 이제 작성을 했습니다. 작성을 했고 일단은 다 닫겠습니다. 다 닫고 윈도우즈 10에서 지금 이제 돋보기 모양에서 이제 파워쉘이라고 이제 입력을 하면은 윈도우즈 파워쉘이라고 하는 앱이 보여지게 됩니다. 이것을 눌러서 지금 이제 실행이 되었죠. 이제 여기에서 마이그레이션 작업을 해야 됩니다. 이제 제일 먼저 지금 요 싱글이라고 하는 프로젝트 여기에서 마우스 오른쪽 눌러서 쭉 보면은 오픈 폴더 인 파일 익스플로러 이렇게 되어 있죠. 이걸 누르면은 탐색기가 이제 뜨게 되거든요. 이 탐색기에 이제 여기를 눌러서 이 전체 경로 이것을 컨트롤 C로 복사한 다음에 다시 파워쉘로 와서 CD 한 칸 띄고 붙여 넣습니다. 이렇게 해서 엔터를 치면 그 해당 위치 이 싱글 프로젝트가 있는 위치로 이제 이동을 하게 되죠. 이제 이 상태에서 단넷 툴을 좀 설치를 해 보겠습니다. 단넷 툴 인스톨 그 다음에 이제 글로벌로 해서 이제 프로젝트마다 이것을 설치해 주기는 그렇고 한 번만 설치하면 이제 모든 폴더에서 다 쓸 수 있도록 하기 위해서 글로벌이라고 하는 옵션을 여기서 추가를 해줍니다. 그 다음에 이제 단넷 -EF라고 해서 엔티티 프레임워크를 사용하기 위한 그 도구 그래서 이름이 이제 이렇게 됩니다. 이렇게 해서 하면 인스톨이 되는데 이미 설치되어 있다고 나오네요. 이번에는 이제 단넷 툴 업데이트 해가지고 업데이트를 좀 해주겠습니다. 예전 버전이 깔려 있을 수 있기 때문에 뒤에는 뭐 똑같이 입력을 하고요. 네, 단넷 EF 도구가 최신 버전 6.0.1 버전으로 다시 설치되었다고 나와 있습니다. 그러니까 지금 프로젝트에 이제 패키지로 SQL 서버를 설치를 했는데 이게 6.0.1 버전이죠. 그래서 이제 이렇게 나오는 것이고요. 이제 여기에서 이제 바로 마이그레이션 작업을 해 보겠습니다. 마이그레이션 작업을 할 때는 먼저 단넷 EF라는 것으로 이렇게 시작을 하고요. 그 다음에 이제 마이그레이션을 하는 거기 때문에 마이그레이션즈라고 먼저 한 다음에 지금 마이그레이션 파일을 생성을 해야 되기 때문에 add를 입력하고 그 다음에
테이블 지금 만들려고 하는 거죠. 크리에이트 블로그 마스터 이제 이렇게 해놓고 옵션을 주는데 컨텍스트를 먼저 MyDB 컨텍스트로 연결해 주고요. 그 다음에 이제 프로젝트를 지금 single.csproj 이 프로젝트 파일의 확장자가 CSPROJ거든요. 그러니까 C샵으로 된 프로젝트다 해서 CSPROJ인데 여기까지 이제 이렇게 해서 엔터를 치면 이제 마이그레이션 파일이 생성이 됩니다. 지금 요 하나의 폴더 내에 이 컨텍스트, DB 컨텍스트 파일은 하나죠. 하나니까 이거 안 해도 되는데 이제 이 옵션을 알려드리기 위해서 입력을 했고요. 그 다음 프로젝트도 하나만 들어있으니까 사실 안 해도 되는데 이것도 이제 프로젝트가 여러 개일 수 있기 때문에 이제 하나를 입력하도록 그렇게 옵션이 있습니다. 그래서 이것을 소개하기 위해서 조금 길지만 이렇게 입력을 해 봤습니다. 엔터를 치면 빌드가 시작이 되었고 성공했습니다 나오는데 이제 밑에 빨간색으로 이렇게 나오죠. 당신의 이제 시작 프로젝트 지금 싱글 프로젝트죠. 이것이 엔티티 프레이머 코어.디자인 패키지를 참조하지 않았다고 지금 나와 있습니다. 패키지를 참조하고 다시 시도하라고 이 마이그레이션 명령어를 다시 시도하라는 건데 이 싱글 프로젝트에서 패키지를 하나 추가를 해주겠습니다. 디자인 이제 이렇게 해서 엔티티 프레이머 코어.디자인 이것을 이 아까 SQL 서버와 같은 버전 6.0.1로 해서 인스톨 설치를 하겠습니다. I accept 해서 동의를 해줍니다. 네, 설치가 되었고요. 이것은 이제 프로젝트에서는 에러가 안 나는데 이 마이그레이션 작업, 이 파워쉘에서 그러니까 CLI 방식이죠. .NET 코어 CLI 방식, 이 방식으로 할 때 이제 꼭 필요합니다. 지금 이제 디자인 패키지를 추가를 했으니까 다시 실행을 해보겠습니다. 빌드를 한번 해주겠습니다. 마이그레이션 작업을 하면 네, 성공을 했습니다. 엔티티 프레이머 코어.인프라스트럭처 해가지고 이제 MyDB 컨텍스트가 이니셜라이즈가 되었다. 6.0.1 버전의 엔티티 프레이머 코어로 마이그레이션 파일이 생성되었음을 나타내고 있고요. 이 액션, 그러니까 마이그레이션 파일 생성된 작업, 이것을 취소하기 위해서는 EF migrations remove 이것을 이제 사용하라 이렇게 되어 있습니다. 그러면 이제 여기 migrations 폴더가 새로 생성이 되었죠. 이것은 창은 닫고요. 확인을 한번 해보면 create blog master, 그러니까 요거 이름 그대로 되었죠. 그래서 클래스는 그 이름 그대로 되었는데 이 migration 파일 .cs라고 되어 있는 이 파일은 요 앞에 연, 월일, 시분, 초까지 해가지고 언더바 이렇게 붙어 있죠. 이것은 마이그레이션 파일이 여러 개가 있을 때 그것이 이제 시간 순으로 정렬이 되도록 하기 위해서 그렇게 자동으로 이제 이렇게 되어 있는 것이고요. 내용을 보면 블로그 마스터라는 이름으로 테이블을 이제 생성을 할 것이고 각각의 멤버 변수들의 컬럼을 만드는데 바캐릭터, 뭐 엠바캐릭터 뭐 이렇게 하다면 길이도 있고 널 여부도 있고 뭐 다양하게 있죠. 여기에서 modified date는 아까 이제 추가한 거 기본 값을 sys utc date time으로 이제 잘 되어 있고요. 그 다음에 이제 프라이머리 키를 두 개를 넣어줘야 되죠. 블로그 아이디와 포스트 아이디. 네, 잘 되었습니다. 뭐 이상이 없습니다. 생성이 잘 되었습니다. 이제 데이터베이스에 적용하면 되는데 이제 한 번만 이 생성된 파일 제거하는 것을 한번 해보려고 합니다. 제거는 이제 .NET EF migrations 여기까지는 똑같고요. remove 이렇게 해서 이제 뒤에 뭐 컨텍스트하고 프로젝트 옵션을 줄 수 있는데 여기까지만 이제 하겠습니다. 엔터를 딱 치면 방금 확인했던 이 마이그레이션 파일이 이제 지워집니다. 생성되었던 파일이. 네, 지워진 것을 이제 확인하실 수 있고요. 다시 생성하겠습니다. 그러면 add
Create 블로그 마스터죠. 아까 확인했을 때 이제 생성된 마이그레이션 파일이 뭐 여러 가지 이상이 없었기 때문에 이번에 생성된 것도 이제 이상이 없습니다. 다 잘 되었습니다. 그래서 이제 요것을 이제 여기에서 데이터베이스에 이제 업데이트해서 적용한다고 이야기를 하거든요. 그거 작업을 해보겠습니다. .NET EF 여기까지는 똑같고 데이터베이스에 이제 업데이트로 이제 작업을 한다. 이 업데이트는 마이그레이션 파일이 여러 개 있을 때 그것을 이제 전부 다 하는 게 아니라 바로 직전에 마이그레이션 파일 요 하나만 이제 이렇게 해줍니다. 이렇게 해서 엔터를 치면 데이터베이스에 적용이 됩니다. 네, done 해서 적용이 잘 되었습니다. 미리 SQL 서버 이것을 이제 SQL 서버 매니지먼트 스튜디오라고 해서 편집기 미리 열어놨습니다. MyDB 안에 테이블 새로 고치면서 보면은 두 개가 이제 생겼죠. 먼저 언더바 EF 마이그레이션즈 히스토리 이것을 이제 상위 청개행 선택해 가지고 내용을 보면은 마이그레이션 아이디와 프로덕트 버전 요 두 가지가 있는데 요것은 이제 아까 말씀을 드린 바와 마찬가지로 12월 18일 084934 12월 18일 084934 동일하죠. 요 이름으로 마이그레이션 파일이 생성되었다. 그 히스토리 정보를 갖고 있기 위한 그런 테이블입니다. 혹시나 이름이 중복될까 싶어서 앞에 언더바를 두 번을 붙여 준 겁니다. 그 블로그 마스터 이제 이것은 이제 데이터는 안 넣었기 때문에 디자인만 좀 보면은 네. 제대로 이제 값이 들어갔고 지금 복합키도 제대로 지금 되어 있죠. modified date도 sys utc date time 이것이 기본값으로 잘 들어가 있습니다. 마이그레이션이 확인이 다 끝났기 때문에 이 먼저 테이블 이것을 이제 지우겠습니다. 왜냐면은 이제 지금 단일 프로젝트에서 마이그레이션 작업하는 것은 이제 해봤고요. 이번에 이제 해볼 것은 이제 개별 프로젝트에서 마이그레이션을 해보려고 하는데 그러면 다시 이제 이 작업을 해야 되니까 삭제를 했습니다. 이걸 내리고 이것도 잠깐 내리고 지금 싱글 프로젝트, 단일 프로젝트에서는 이 패키지 두 개, SQL 서버와 디자인 요 두 개를 설치하는 것만으로 마이그레이션이 아무 이상 없이 동작을 했었죠. 프로젝트를 새로 추가를 해서 이번에는 개별 프로젝트에서는 어떻게 되는지를 좀 살펴보려고 합니다. 웹하고 MVC 이제 이렇게 입력을 해보겠습니다. 모델뷰 컨트롤러 똑같이 한번 만들어 주겠습니다. 이름은 migrations.web이라고 좀 길어도 이제 이렇게 하겠습니다. 이렇게 해주고 넥스트 버튼을 누릅니다. 나머지는 다 똑같이 create 버튼을 누릅니다. 네, 만들어졌고요. 이제 여기에서 지금 이 프로그램 클래스에서 쭉 보면은 여기도 이제 아까와 똑같이 입력을 해줘야 되니까 복사를 해오겠습니다. 아까 입력을 했던 거 이 부분을 이렇게 복사를 해오고 그다음 여기에는 이제 뭐 패키지도 안 만들어져 있고 뭐 MyDB 컨텍스트도 없죠. 그런데 이제 이것을 하기 전에 지금 요 웹 프로젝트에서 지금 이제 개별 프로젝트에서 마이그레이션을 해보려고 하는 건데 그러면은 마이그레이션을 이 웹 프로젝트에서 하는 게 아니라 클래스 라이브러리를 하나 추가해서 거기에서 작업을 해줘야 되기 때문에 add에 new 프로젝트 해가지고 클래스 라이브 이렇게 하면은 클래스 라이브러리를 생성할 수 있습니다. .NET 스탠다드 5와 .NET 코어라고 되어 있죠. 요것을 이제 넥스트 눌러서 생성을 해주겠습니다. 프로젝트 이름은 migrations.library라고 그렇게 하겠습니다. 넥스트 버튼을 누르겠습니다. 프레임워크는 .NET 6.0으로 그대로 하겠습니다. 네, 생성이 되었고 클래스 1이라고 하는 클래스는 사용 안 하니까 지우겠습니다. 지우고 지금 이 라이브러리에서 지금 이제 추가를 해줘야 될 클래스들이 이 데이터 폴더 안에
블로그 마스터하고 MyDB 컨텍스트니까 요것을 그대로 복사를 해서 재활용을 하겠습니다. 똑같이 입력을 해야 되니까 아까 제가 설명을 드리면서 하나하나 작업을 했었죠. 일단 붙여 넣었고요. 여기 이제 네임스페이스는 바꿔줘야 되겠죠. 여기로 migrations.library 요것을 복사를 해서 이렇게 이제 붙여 넣고 뒤에 데이터 폴더는 .데이터 이렇게 이제 네임스페이스로 구분을 해주는 게 맞죠. 이렇게 해주고 MyDB 컨텍스트도 싱글 .데이터가 아니라 migrations.library.data로 이제 이렇게 바꿔주고요. 그 다음에 이 웹 프로젝트에서 이 클래스 라이브러리 이 프로젝트를 참조를 할 겁니다. 그러니까 디펜던시즈에서 add 프로젝트 레퍼런스 해가지고 migrations.library 이제 얘를 체크해서 이렇게 이제 참조를 해주는 겁니다. 그럼 연결이 되었죠. 그럼 이제 여기에서 이 MyDB 컨텍스트 그리고 블로그 마스터가 웹 프로젝트에도 사용이 돼야 되니까 그래서 연결을 했는데 그러면 이제 라이브러리 여기에서 아까 싱글일 때 했던 SQL 서버와 디자인을 추가를 하면 웹 프로젝트에서도 사용할 수가 있습니다. 참조 연결이 되어 있기 때문에 그래서 라이브러리에서 매니지 너겟 패키지스 해가지고 브라우즈에 SQL 서버 이렇게 해주고 아까와 똑같죠? 엔티티 프레임워크 코어 .SQL 서버 6.0.1 버전 똑같이 해줘야 됩니다. 인스톨을 눌러서 설치를 해주고요. 마찬가지로 동의를 해줘야 되겠죠. 해주고 이번에는 디자인도 엔티티 프레임워크 코어 .디자인은 6.0.1로 인스톨을 해줍니다. 동의해주고요. 그래서 이제 설치가 이제 이렇게 되었죠. 그러면 웹 프로젝트에서도 이제 사용할 수가 있습니다. 이렇게 해주고 지금 아까 이 블로그 마스터 여기서 할 때 이제 이 언더바가 아니라 이 초록 물결 이 표시 없애기 위해서 에디트 프로젝트 파일 해가지고 널러브를 디세이블로 바꿨죠. 여기서 마찬가지로 디세이블로 하고 웹 프로젝트에서도 마찬가지로 널러브를 디세이블로 이렇게 해줍니다. 이렇게 해주고 웹 프로젝트에 이제 프로그램 클래스 여기에서 이제 참조 연결을 해줘야 되죠. MyDB 컨텍스트에서 컨트롤 점을 누르면 migrations.library.data 여기로 해주고 그 다음에 use SQL 서버 컨트롤 점 해가지고 엔티티 프레임워크 코어로 참조 연결이 지금 이제 잘 되었습니다. 이제 여기에서 이것을 통해서 이제 마이그레이션 작업을 해야 되는데 지금 이렇게만 해놓으면 이제 웹 프로젝트에서 마이그레이션 하는 거죠. 그렇게 하는 것이 아니라 파라미터를 하나 더 추가를 해줘야 됩니다. 마이그레이션 해가지고 람다로 해서 migrations assembly라고 하는 메서드가 있습니다. 여기에다가 이제 마이그레이션 할 그 프로젝트 이름 migrations.library죠. 요거를 복사해서 이렇게 붙여 넣으면 그러면 이 마이그레이션을 위한 어셈블리가 있는 프로젝트 거기로 이제 연결을 자동적으로 해주는 겁니다. 그러니까 마이그레이션 작업이라는 측면에서는 웹 프로젝트가 메인 프로젝트가 아니라 이 라이브러리, 클래스 라이브러리 프로젝트가 메인이 되겠죠. 그리고 이 웹 프로젝트는 대상 프로젝트가 됩니다. 앱 세팅즈 이 부분을 안 넣었죠. 이 부분도 같이 똑같으니까 이제 카피해서 이렇게 추가를 해줍니다. 빌드를 전체적으로 한번 해주겠습니다. 일단 창을 다 닫고요. 지금 파워쉘로 다시 왔습니다. 여기에서 먼저 작업할 폴더로 이동을 해야 되겠죠. 마이그레이션은 라이브러리에서 할 거니까 라이브러리 프로젝트의 위치로 가기 위해서 여기에서 오픈 폴더 인 파일 익스플로러 눌러서 이 경로를 이제 복사를 한 다음에 다시 파워쉘에서 cd 한 칸 띄고 이제 이렇게 하고 .NET 툴 인스톨 업데이트는 안 해도 되죠. 아까 글로벌로 해가지고 모든 폴더에서 사용 가능하도록 했기 때문에 그래서 바로 마이그레이션을 하겠습니다. 이 개별 프로젝트에서는 마이그레이션 작업이 어떻게 되는지
그것을 살펴보기 위해서 이렇게 하는 겁니다. 그러면 .NET EF Migrations Add Create 블로그 마스터 이제 이렇게 되겠죠. 컨텍스트 MyDB 컨텍스트 한 칸 띄고 프로젝트는 지금 migrations library .csproj 이렇게 되죠. .NET EF Migrations Add Create 블로그 마스터 컨텍스트는 MyDB 컨텍스트 프로젝트는 migrations.library.csproj 해보겠습니다. 지금 디자인과 SQL 서버가 제대로 패키지가 설치가 되어 있기 때문에 아까 이 단일 프로젝트, 싱글 프로젝트에서는 이 마이그레이션이 성공을 했죠. 그런데 여기서는 지금 에러가 나고 있습니다. 내용을 잠깐 보면은 MyDB 컨텍스트 타입의 개체를 생성할 수 없다고 이제 이렇게 나오죠. 그러면서 디자인 타임에 지원되는 다른 패턴에 대해서는 여기 나와 있는 URL 이것을 이제 조사해 보라고 이제 이렇게 지금 나와 있습니다. 그냥 이 에러를 처음 마주하면 좀 당황스러운 부분이 있는데 데이터베이스 연동 작업은 아무 문제가 없거든요. 마이그레이션 작업을 할 때도 MyDB 컨텍스트라고 하는 이 개체가 만들어져야 되는데 지금 자동으로 만들어주지를 못하고 있다는 얘기입니다. 이 데이터 폴더에서 add 해가지고 클래스를 하나 추가를 해주겠습니다. MyDB 컨텍스트까지는 똑같이 하고 여기 뒤에다가 팩토리, 공장이란 뜻이죠. 팩토리를 붙여서 add 눌러서 클래스를 하나 추가를 해주겠습니다. 지금 여기에 일단은 퍼블릭으로 바꿔주고요. 이제 여기에서 뭔가를 상속을 받아야 됩니다. 인터페이스를 상속을 받으니까 i로 시작을 하고요. 그 다음에 이제 db 컨텍스트 이것을 이제 도와주기 위해서 팩토리 이것을 이제 타입은 MyDB 컨텍스트 타입으로 해서 이제 이렇게 하는데 디자인 타임 이라고 하는 이름이 이제 들어갑니다. 아까 에러가 난 부분을 다시 보시면은 디자인 타임의 지원이 필요하다고 이제 이렇게 나와 있죠. 약간 좀 이렇게 자세하지는 않아도 지금 굉장히 중요한 힌트를 지금 주고 있는 겁니다. 디자인 타임에만 도움이 필요하기 때문에 팩토리가 필요하다. 그래서 이제 이름이 이렇게 길어지는 겁니다. 아, 이거 오타가 좀 났습니다. 이렇게 돼야 됩니다. 컨트롤 점을 눌러서 엔티티 프레임워크 코어.디자인으로 참조 연결을 해줍니다. 네, 참조 연결이 되었고 그래도 빨간 밑줄이 있죠. 밑에 이것을 눌러서 임플리먼트 인터페이스 그러니까 인터페이스 구현을 좀 해보겠습니다. 그러면 이제 새로 지금 메서드가 추가가 되었죠. Create DB 컨텍스트 그러니까 DB 컨텍스트가 생성이 안 돼서 에러가 났으니까 여기서 생성을 해주는 메서드가 추가가 되었네요. 여기에서 이제 이 부분을 입력을 해야 되니까 return 해가지고 new 해서 MyDB 컨텍스트 이제 이렇게 해줘야 되겠죠. 최종적으로 그래야 이 DB 컨텍스트가 생성이 되겠죠. 그런데 이제 MyDB 컨텍스트 안에 다시 보면은 DB 컨텍스트 옵션즈 해가지고 MyDB 컨텍스트 타입으로 옵션즈를 넣어줘야 되죠. 이것은 이제 이 컨텍스트에서 넣어줬던 바로 요거죠. 요거를 일단 복사해서 여기다가 이렇게 이제 붙여 놓겠습니다. 이 옵션즈를 여기 넣어줘야 되는데 디펜던시 인젝션, 의존성 주입이라는 방식으로 이제 이렇게 자동으로 들어오게 되는 겁니다. 근데 요거를 요 팩토리 여기서 만들 때는 자동으로 이걸 받아올 수가 없죠. 그래서 수동으로 여기서 만들어 줘야 됩니다. 그 옵션즈 이것을 수동으로 만들어 줘야 되는데 그러면은 db 컨텍스트 옵션즈 MyDB 컨텍스트 이렇게 할 수 있느냐? 이렇게 할 수가 없습니다. 이제 이렇게 쓰는 것이 아니라 옵션즈 빌더라고 해서 이렇게 한번 해보겠습니다. 그럼 여기에도 옵션즈 빌더라고 하는 것에 이제 도움을 받는 겁니다. 컨트롤 점을 눌러서 엔티티 프레임워크 코어로 참조 연결을 해주고요. 그럼 이제 옵션즈 빌더 여기에서 use SQL 서버 여기 프로그램 클래스에서 했던 이 작업을 이제 해주는 겁니다. 여기에서 이제 커넥션을 해줘야 되겠죠. 입력을 해줘야 되는데 일단은 좀 보류를 하고요.
이렇게 입력을 했다고 하고, 그러면 이제 옵션즈 빌더 이것을 여기서 해서 점 해가지고 옵션즈 하면은 여기 이제 마우스 갖다 대니까 DB 컨텍스트 옵션즈에서 마이그 DB 컨텍스트 타입으로 이렇게 잘 가져오겠죠. 이렇게 이제 좀 간접적으로 가져오는 느낌이 들죠. 직접적으로는 이제 디펜던시 인젝션이 여기서 사용이 되지 않기 때문에 그렇게는 가져올 수가 없고요. 그러니까 조금 정리를 하면 마이그DB 컨텍스트가 이 개별 프로젝트, 2개 이상의 프로젝트로 이제 이렇게 분리가 된 상태에서 마이그레이션 작업을 할 때 디자인 타임에 이 마이그DB 컨텍스트 인스턴스가 생성이 안 되기 때문에 그것을 도와주기 위해서 팩토리라고 하는 것이 필요하죠. 그렇게 해서 했는데, 그럼 이제 이 안쪽에서 이 마이그DB 컨텍스트를 생성하기 위해서 파라미터로 이 DB 컨텍스트 옵션즈 마이그DB 컨텍스트 타입에 이것이 필요한데, 이것도 직접 넣어주려고 보니까 의존성 주입이 안 되니까 직접 넣어주는 것은 안 되고, 빌더라는 것의 도움을 받아서 인스턴스를 생성한 다음에 여기에서 이제 use SQL 서버 이제 이런 식으로 해서 이제 커넥션 정보 이런 것들을 넣어주고 있고, 최종적으로 정작 필요한 DB 컨텍스트 옵션즈는 이 빌더로 만들어진 것 점 옵션즈로 해서 넣어주는 것을 지금 확인하실 수 있습니다. 그럼 이제 남은 작업은 이제 연결 문자열을 이제 잘 받아와야 되겠죠. 그래야 마이그레이션 작업을 할 수가 있겠죠. 여기서 이제 연결 문자열을 작성을 하려고 보니 이 연결 문자열은 대상 프로젝트인 웹 프로젝트의 앱 세팅즈.json 여기에서 지금 연결 문자열이 있죠. 이것을 뭐 라이브러리 프로젝트, 마이그레이션 프로젝트에서 추가해서 뭐 이렇게 한다 그러면은 지금 관리 포인트가 2곳이 되기 때문에 한 곳에서만 관리를 해야 됩니다. 그러니까 결국 웹 프로젝트의 앱 세팅즈.json 이것을 마이그레이션 하는 라이브러리 프로젝트에서 사용할 수가 있어야 된다는 것입니다. 지금 참조 연결되어 있는 거는 반대죠. 웹 프로젝트에서 라이브러리 프로젝트를 참조를 하고 있는 거기 때문에. 그럼 이제 작업을 해보겠습니다. 이 SQL 서버 연결하는 문자열 지금 작업을 할 때 라이브러리에서 먼저 폴더를 하나 만들고 config라고 이제 이렇게 해주겠습니다. 그리고 그 안쪽에 add 클래스 해가지고 db 커넥터, db 연결하는 이것을 하나 만들어서 퍼블릭으로 바꿔주고요. 이제 여기에서 ctor 해서 생성자를 만들어 주겠습니다. 여기서 탭을 2번 탭 이렇게 해서 생성자를 만들고, 이 생성자에다가 패키지를 추가를 해줘야 되는 것이 있습니다. configuration 입력을 하고 엔터를 치면은 extensions.configuration이라는 것이 있습니다. 이것은 6.0.0 버전인데 인스톨을 눌러서 설치를 하겠습니다. 설치가 되었고, 그 다음에 configuration.abstractions 요것도 같이 설치를 해줍니다. 마지막으로 configuration.json 이것이 있어야 이제 JSON 파일 그것을 이제 불러올 수가 있습니다. 로컬 변수를 하나 만들겠습니다. config builder라고 해서 new에서 인스턴스 이름은 configuration builder 이제 이렇게 해놓고, 요거에서 컨트롤 점을 눌러서 방금 설치한 패키지 extensions.configuration 이것으로 연결을 해줍니다. 그리고 이제 config builder 이거 .add json 파일 이렇게 해가지고 이 json 파일의 위치를 가져옵니다. 이 위치는 여기에서 이제 파라미터로 받아오겠습니다. 스트링 해가지고 앱 세팅 패스 이제 이렇게 이런 이름으로 가져오겠습니다. 이렇게 이제 가져오고 요것을 어딘가에서 넣어줘야 되죠. 이것을 사용하는 곳이 팩토리 이제 이 부분이기 때문에 여기에서 new connect db 커넥터였죠. db 커넥터 이제 여기서 파라미터로 여기서 넣어주겠습니다. 일단 컨트롤 점에서 참조 연결해 주고요. library.config로 해주고 여기에서 이제
언더바 앱 세팅 패스 이제 이렇게 넣어주겠습니다. 이것을 이제 이곳에서 public const string 해가지고 골뱅이 해가지고 여기에서 appsettings.json 이 파일의 경로를 여기서 넣어주겠습니다. 경로를 넣어주는데 이번에는 이제 웹 프로젝트에 오픈 폴더 인 파일 익스플로러 해가지고 경로를 복사를 다시 이제 해오고요. 붙여넣은 다음에 끝에 이제 appsettings.json 이제 이렇게 넣어줘야 되겠죠. appsettings.json 요것을 이제 가져오는 거니까요. appsettings.json 이제 이렇게 경로를 지정을 해서 DB 커넥터에 이제 보내주는 겁니다. 다시 이제 DB 커넥터로 와서 이제 여기 받아왔죠. 받아와서 이제 JSON 파일을 추가를 해주고요. 그 다음에 여기에서 이제 커넥션 스트링을 추출을 해내야 되죠. 커넥션 스트링 좀 기니까 줄을 바꾸겠습니다. config builder 위에서 이제 했던 여기 .build 이렇게 하면 그 JSON 파일 여기로 이제 연결이 되는 것이고요. 여기에서 이제 꺾음표 안에 appsettings.json으로 들어가서 지금 커넥션 스트링즈 안에 디폴트 커넥션의 값으로 들어가 있죠. 그러니까 커넥션 스트링즈 이것을 이제 복사해서 해주고 콜론으로 구분한 다음에 그 아래 단계에 있는 디폴트 커넥션 이것을 이제 넣어주는 겁니다. 단계가 또 있다 그러면은 콜론 한 번 더 해주고 또 그걸 이제 넣어주면 되겠죠. 그런 식으로 해서 하면 이렇게만 하면 그 값을 가져올 수 있습니다. 그러니까 여기서는 서버 이퀄 로컬호스트 뭐 요 문자열이 되겠죠. 이렇게 이제 해서 갖고 오는데 지금 생성자에서만 이렇게 해놨으니까 이 팩토리 여기서는 사용할 수가 없죠. 그러니까 이렇게 하는 게 아니라 이거 이제 언더바로 좀 바꾸고 여기에서 프라이빗으로 이제 일단 해놓고 일단은 이제 스트링 empty로 빈 값을 넣어주는데 이 생성자가 생성이 되면서 이제 이렇게 해서 만들어졌죠. 만들어진 것을 이제 퍼블릭 메서드를 하나 만들어서 get connection string 해가지고 여기에서 이제 언더바 커넥션 스트링을 이제 외부에서 쓸 수 있도록 이제 이렇게 연결을 해줍니다. 그러면은 이게 메서드니까 이제 괄호가 있어야 되겠죠. 이 팩토리에서 이거 점 해가지고 방금 만든 get connection string 요 메서드로 해가지고 이 appsettings.json에 있는 그 연결 문자열을 가져올 수가 있습니다. 이렇게 해서 빌드를 이제 리빌드 한번 해주고요. 이상 없는 것이 이제 확인이 되었고 이제 마이그레이션을 다시 해보겠습니다. 네, 마이그레이션을 성공을 했죠. 이번에도 한번 마이그레이션 제거를 다시 이제 해보고 제거가 되겠죠. 예, 제거가 됐네요. 이제 다시 생성을 해서 간단하게 내용 다시 살펴보고 데이터베이스에 적용을 하겠습니다. 네, 잘 되었고 아까 이제 싱글 프로젝트에서 봤던 것처럼 뭐 그대로 잘 되었습니다. 네, 잘 되었네요. 그러면 지금 이제 아까 데이터베이스 여기에서 이제 테이블을 지웠으니까 이제 새로 만들어지겠죠. 그러면 여기서 .NET EF 여기까지는 똑같이 하고 데이터베이스 업데이트 이제 이렇게 해서 엔터를 치면 데이터베이스에 이제 업데이트 이 적용이 되는 겁니다.
아까 확인했었죠? 네. 요런 이름으로 마이그레이션이 적용이 되었다. 아까 이제 싱글에서 했을 때와 요 10분 초가 다르죠? 동일하지 않습니다. 데이터베이스 확인해 보면은 테이블 새로 고쳐서 보면은 마이그레이션 정보 12월 18일 092552 12월 18일 092552 똑같죠? 예, 똑같이 제대로 마이그레이션이 되었고 블로그 마스터 이것도 예, 문제없이 잘 생성이 되었습니다. 추가적으로 이제 알려드릴 팁이 있는데 다시 파워쉘로 들어가서 이제 뭐 마이그레이션 파일을 만들어내는 거 그것은 문제없이 마이그레이션 작업도 끝났죠. 끝났는데 나는 SQL 스크립트를 바로 추출하는 방법을 좀 알고 싶다. 이런 분들이 있을 수 있어서 그 방법을 좀 알려드리겠습니다. .NET EF 여기까지는 똑같이 하고요. 마이그레이션 관련되기 때문에 마이그레이션즈 여기까지 똑같고 한 칸 띄고 이제 스크립트라고 입력을 하고 엔터를 치면은 뭔가 이렇게 길게 나오죠. if부터 해가지고 쭉 끝까지 여기 고우까지 이렇게 이제 하고 컨트롤 C를 누른 다음에 이제 지금 복사가 된 겁니다. 다시 이제 여기에서 이제 새 쿼리를 눌러서 컨트롤 V로 붙여 넣으면은 스크립트가 지금 추출이 잘 되었죠. 언더바 2번 들어가는 EF 마이그레이션즈 히스토리 마이그레이션 작업의 그 이력을 관리하는 테이블 잘 만들어졌고 블로그 마스터 테이블 각각의 컬럼까지 해서 잘 만들어졌고 마지막으로 EF 마이그레이션즈의 히스토리 이력 데이터까지 해서 입력이 인서트 이렇게 해서 입력이 되도록 예, 이렇게 이제 추출이 잘 되었습니다. 제 발표를 끝까지 들어주셔서 감사합니다. .NETCon 2021을 끝까지 함께 해주시기 바랍니다. 이렇게 기본적으로 예, 텍스트 또는 텍스트를 가지고 텍스트 애니메이션을 줄 수 있게 되겠습니다. 그리고 비트맵 예, 사용자 이미지를 가지고 이렇게 다양하게 회전 효과를 주면서